شاعر کہتا ہے کہ ہمارا دین سے کچھ رابطہ نہیں ہوتا، شعور و فکر کا یہ سلسلہ نہیں ہوتا، یہ دنیا علم کی دولت سے بہت دور ہو جاتی اگر جہاں میں کوئی مدرسہ نہیں ہوتا۔ یہ دنیا علم کی دولت سے بہت دور ہو جاتی اگر جہاں میں کوئی مدرسہ نہیں ہوتا۔ میں نہ ٹھیر والو اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بناؤ، انجینئر بھی بناؤ، پائلٹ بھی بناؤ، آئی پی ایس بھی بناؤ، مگر ایک بات یاد رکھ لینا، بخشش کی راہ مومنو آسان بنا لو، بخشش کی راہ مومنو آسان بنا لو، اپنے لیے نجات کا سامان بنا لو۔ دنیا کی کتابوں پہ نظر بعد میں رکھنا، پہلے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا لو۔ دنیا کی کتابوں پہ نظر بعد میں رکھنا، پہلے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا لو۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتی ہیں، اتارا ہے اسے جس نے اسے رحمان کہتی ہیں۔ بسالے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، بسالے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتی ہیں۔ بسالے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتی ہیں۔ خطیب اہل سنت ناشر مسلکی اعلیٰ حضرت مفتی مبارک حسین صاحب کی آمد ہے، محبتوں کے ساتھ استقبال کر لیں، ذکر کی نیت سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرے کا جواب دیں، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور صدر الافاضل، تعلیم قرآن کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، گلے میں عشق رسالت کا توق رکھتا ہے، خدمت دین پیغمبر کا ذوق رکھتا ہے۔ ہمارے علماء کا مقصد ہے دین کی تبلیغ، ورنہ کون خطابت کا شوق رکھتا ہے۔ اور بات کیا ہوگی؟ بات یہ ہوگی دنیا والوں، آپ یہی کہتے ہو کہ اسلام کیا دیا، آپ یہی کہتے ہو مسلمان کیا دیا، آپ یہی کہتے ہو قرآن میں یہ کمی ہے، آپ یہی کہتے ہو قرآن میں یہ کمی ہے، آپ یہی کہتے ہو قرآن کی عنایتوں کو ختم کر دو، آپ یہی کہتے ہیں قرآن کی عنایتوں کو ختم کر دو، اور جو مردود یہ نظریہ لے کر آئے آپ اس کی تائید کراتے ہو، اور چاہتے کیا ہو آپ؟ قرآن کو مٹا دیا جائے گا، قرآن کو ختم کر دیا جائے گا، قرآن کا زیر زبر ختم کر دیا جائے گا۔ جناب آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے، تاریخ پڑھیے تاریخ، لگ بھگ دنیا میں 456 دھرم ہے، 456 مذہب ہے، ہر مذہب ہر دھرم اپنی حقانیت کا دعویٰ کر رہا ہے، اپنی صداقت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہم صحیح ہے، کوئی کہہ رہا ہم صحیح ہے، کوئی کہہ رہا ہم صحیح ہے، سناتن کہتا ہم صحیح ہے، شاسوت کہتا ہم صحیح ہے، بائبل کہتا ہم صحیح ہے، توریت کہتا ہم صحیح ہے، زبور کہتا ہم صحیح ہے۔ ہاں ہاں، جو صحیح سے ہیں، جو آسمانی کتابیں ہیں وہ حق ہیں، ان پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ بیچ میں جو بچولیے آ گئے ہیں، سناتن کہتا ہم صحیح، شاسوت کہتا ہم صحیح ہے، بائبل کہتا ہم صحیح ہے، بودھسٹ کہتا ہم صحیح ہے، کرسچن کہتے ہم صحیح ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ صحیح ہیں؟ کوئی دلیل لائیے۔ وہ کہتے بے شمار دلیل ہے، میں نے کہا تمام دلیلوں کو کنارے رکھیے، پہلے ایک دلیل لائیے۔ وہ کہتے کون سا دلیل؟ میں نے کہا آپ کے دھرم کی سب سے بڑی کتاب ہے جس کو رگ وید کہتے ہیں، یجروید کہتے ہیں، اتھر وید کہتے ہیں، سام وید کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہاں ہاں۔ میں نے کہا آپ کی بڑی کتاب ہے؟ کہتے ہاں۔ میں نے کہا یہ بتائیے، ہندوستان نہیں، پاکستان نہیں، جرمنی نہیں، جاپان نہیں، ملیشیا نہیں، ہالینڈ نہیں، ترکستان نہیں، انگلستان نہیں، پوری دنیا میں ان ویدوں کا کوئی حافظ ہے؟ اس کو کنٹھستھ کسی نے یاد کیا ہے؟ جناب والا وہ کہتے ہیں نا نا نا، اس کو کسی نے یاد نہیں کیا ہے۔ میں نے کہا چلو انگیلی کی زیکی شیکی پڑھو، اب ان کے ماننے والوں سے پوچھو جناب والا پوری دنیا میں آپ کی اس کتاب کا کوئی حافظ ہے؟ وہ کہتے نا نا نا، کوئی کتابوں کا حافظ کیسے بن سکتا ہے؟ کوئی صحیح صحیح کیسے یاد کر سکتا ہے؟ اتنی موٹی کتاب کو اپنے دماغ میں کیسے پڑھ سکتا ہے؟ میں نے کہا آپ بھی ختم، آپ بھی ختم، آپ بھی ختم، آپ بھی ختم۔ وہ کہتے ہیں آپ کے پاس اسلام کے حقانیت کی کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا ہمارے ہاں دلیل یہ ہے، ہماری جماعت کا 80 سال کا بوڑھا اٹھائیے، 3 سال کا بچہ اٹھائیے اور اس سے پوچھئے ہمارا کتاب لائبریری میں محفوظ نہیں ہے، مصطفیٰ کے امت کے کلیجوں میں محفوظ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، شان حفاظ اکرام، عظمت قرآن، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر ڈر ہے، جھجک ہے، شرم ہے، لاج ہے، you can go۔
जा सकते हो, नो टेंशन। हुजूर से इश्क है, मोहब्बत है, शर्माना किस बात पे? बरेली के कलंदर ने ही बताया, मुस्तफा के नाम पे अगर तुम मुरादाबाद में बोलोगे तो ये आवाज गुंबदे खिजरा में पहुंच आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जी जनाब, पूरी दुनिया में अगर किसी दीन के पास ऐसा नजरिया है तो लाइए। पूरी दुनिया में अगर किसी के पास कॉन्सेप्ट है ऐसा तो लाइए। आज तक हमारे किसी मुस्लिम स्कॉलर ने, आज तक हमारे किसी आलिम दीन ने, आज तक हमारे किसी मशाइख ने, आज तक हमारे किसी इमाम ने, आज तक हमारे किसी आलिम ने मीडिया में, सोशल मीडिया में किसी भी दीन और उसके वसूल के खिलाफ बकवास नहीं की है। बेशक कभी नहीं बोला। अब हमारी हक्कानियत की दलील यही है सबसे बड़ी, जनाब हम किसी के बारे में क्यों बात करें? आपके पास वक्त है, आपके पास टाइम है, आपके पास गुंजाइश है, आप बात कीजिए, हम क्यों बात करेंगे? हजरत मुफ्ती साहब किबला कहेंगे, सैयद साहब कहेंगे, आप क्यों नहीं बात करते? आप भी बात कीजिए सनातन पे, आप भी बात कीजिए शाश्वत पे, आप भी बात कीजिए बाइबल पे, आप भी बात कीजिए बौद्धिस्ट पे, आप भी बात कीजिए क्रिश्चियन पे। मैंने कहा जनाब मैं क्यों बात करूं? हम सुन्नियों के पास अपने हुजूर की तारीफ के अलावा वक्त ही कहाँ मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई जिनके पास वक्त हो, जो फालतू हो, जिनके पास वक्त हो, जिनके पास एजेंडा हो, जिनके पास प्रोपेगेंडा हो, वो बैठे और वो बैठ करके कहें बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन। वो डिस्कस करें, ये सही है वो गलत है। हमारा तो कॉन्सेप्ट ये है, हमारी आंख जब तक बंद नहीं हो जाती और हमारी आंख जैसे ही खुलती है, हम तो बस पूरी दुनिया में यही कहते हैं सबसे औला वो आला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई जिसका अकीदा है वही बोले, जिसका नहीं है वो ना बोले। सबसे औला वो आला हमारा नबी। तुमसे तो अच्छे मेंबर के हमारे उलमा हैं, ये बता रहे हैं सबसे औला वो आला, हमारा नबी। सबसे बाला वो आला, हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी। दोनों आलम का दूल्हा, हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। हमारा नबी। क्या कहा मेरे इमाम ने? सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी। Because I am interested in the establishment of the peace of the town of the Muslim. करो डिस्कस। मेरे बाप का क्या जाता, मेरे खानदान का क्या जाता? मैं तो चाहता हूं, तवज्जो चाहूं और आप सबकी दुआएं चाहूं। मैं तो चाहता हूं कि दुनिया कुरान पे डिस्कस करे। सुभान अल्लाह। मैं तो चाहता हूं कि दुनिया इस्लाम पे डिस्कस करे। खुदा की कसम मैं चाहता हूं कि दुनिया मदरसे पर, दाढ़ी पर, टोपी पर, उलमा पर डिस्कस करे, ताकि इसी डिस्कस में जो छुपी है वो छप जाए और पता चले कि ये जो दाढ़ी टोपी वाले उलमा बैठे हैं ये बोलते नहीं हैं, जब वक्त आता है तो करके दिखाते हैं। और दिल्ली से लाहौर तक हर पेड़ पर अपने सरों का नजराना दे के बताते हैं मुल्क का तिरंगा लहरा रहा है, ये हमारे उलमा की कुर्बानी का नतीजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। हमारे बच्चों को ये भी तो तारीख पता चलनी चाहिए ना। अरे बोलो यार, हमारे बच्चों को ये भी तो पता चले ना। हम अपनी वफादारी का डंका नहीं पीटते, सुभान अल्लाह। हमको पीटना भी नहीं है। हम क्यों पीटे?
ایک صاحب ہم سے کہنے لگے کہ یار آپ بنارس میں رہتے ہیں، بنارس کے قریب کا علاقہ بڑا ایتہاسک علاقہ ہے، بڑا دھارمک علاقہ ہے۔ میں نے کہا جی جناب، بڑا دھارمک علاقہ ہے، بڑا سوہارد والا علاقہ ہے، بہت اہم علاقہ ہے، بہت ویل ایجوکیٹڈ علاقہ ہے، بہت کوالیفائڈ علاقہ ہے۔ وہ کہتے پھر آپ کیوں نہیں بات کرتے؟ میں نے کہا میں کیوں بات کروں، مجھے ضرورت کیا آن پڑی ہے؟ جن کو وفاداری دکھانا ہے، جن کو محبت دکھانا ہے، جن کو پیار دکھانا ہے وہ دکھائیں۔ ہمارا تو معاملہ یہ ہے، ہمارے جیسے وفادار کم ہی نکلیں گے، زمین کھود کے دیکھو تو ہم ہی نکلیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زندہ باد۔ اللہ سلامت رکھے ہمارے نوجوان کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ محلہ کہاں ہے ابھی ہم کو سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ کرے کہ یہ رامپور سے مراد آباد میں آ جائے اور ان مقدس علماء کے قدموں میں آ کے بیٹھ جائے اور ذرا سا آواز بلند کر کے بتائے کہ ہمارا بھی کنیکشن بریلی سے جڑ گیا ہے۔ وہ یار سمجھو بولنے میں بڑی طاقت ہے، بولنے کا اپنا ایک الگ رنگ ہے۔ آج تو میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، اتنی میڈیا ہے، باوجود اس کے لوگ آواز پہنچانا چاہتے ہیں لیکن آواز پہنچتی نہیں۔ لیکن عشق میں ڈوب کر جب تم بولو گے تو تمہارے آوازیں میڈیا اور سوشل میڈیا کی محتاج نہیں رہیں گی، جہاں پہنچنا ہے وہاں پہنچ جائیں گی۔ اب ہمارا مراد آباد کا نوجوان کہنے لگا حضرت یہ کیسی بات کہتے ہیں، آواز پہنچانے کے لیے تو میڈیا سوشل میڈیا کی ضرورت پڑتی ہے، ہم یہاں سے بولے اور ہماری آواز پہنچنے والی جگہ پہنچ جائے۔ میں نے کہا جی جناب، جس امام سے محبت کرتے ہو تم نے ان کی تاریخ نہ پڑھی؟ میرے امام کا جب زمانہ تھا نہ میڈیا، نہ سوشل میڈیا، نہ الیکٹرانک میڈیا، نہ پرنٹ میڈیا، کوئی میڈیا نہیں، لیکن بریلی کا قلندر احمد رضا جب سوداگران میں بیٹھ کر کے مصطفیٰ کی ناموس پہ قلم چلاتا تھا تو جتنی دھمک بریلی میں ہوتی تھی اتنی ہی دھمک 7 سمندر پار برطانیہ میں بھی ہوتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اب ہمیں لگا کہ ہم مراد آباد میں ہیں، ورنہ میں جس فن کے لیے پورے ہندوستان اور ہندوستان کے باہر جانا جاتا ہوں، میں اپنے فن کا اظہار یہاں نہیں کروں گا۔ میں آپ سے زیادہ جب چاہوں ادھر والوں سے بلوا لوں، کوئی بڑی بات نہیں میرے لیے۔ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے کہ ہم باشرہ ہیں، الحمدللہ ہمارے چہرے پہ نور ہے، اسی لیے کفر ہم سے دور ہے، دل میں ہمارے سرور ہے۔ جن کا ٹاور ادھر ہے نہیں سمجھے، یہ مراد آباد ہے، یہاں تو لوگ اشارے کی زبان سمجھتے ہیں۔ جن کا ٹاور ادھر ہے الحمدللہ، ہم جب اپنے رنگ میں آتے ہیں تو ہم ان کے یہاں جا کر کے جب ان کی کتابوں میں ہم جب میلاد پڑھتے ہیں تو وہ اچھل اچھل کے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مہاراج جی آپ کیوں سبحان اللہ کہنے لگے؟ وہ کہتے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں وہ اب تک کسی نے نہیں بتایا، اور آپ کی باتیں سن کے پتا چلی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت اس عظیم ہستی کا نام ہے کہ کتابیں کسی کی ہو، آج بھی حکومت مصطفیٰ جان رحمت کی ہو رہی ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، زندہ باد۔ اب جناب میں نے کہا کہ بھائی دیکھیے میں مراد آباد جا رہا ہوں، میں تعلیم قرآن کانفرنس میں جا رہا ہوں، اپنے مقدس علماء کی بارگاہ میں بیٹھوں گا، ہم وہاں قرآن پاک کی عظمت پہ بات کریں گے، ہم بات کریں گے کہ ہمارا قرآن آج بھی دنیا میں لوگوں کو کیسے ایمان کی توفیق بخشتا ہے، ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، رب کی رحمت کے قریب کرتا ہے، مدینے والے سے قریب کرتا ہے۔ قرآن ہے جو ہزاروں لاکھوں بیماریوں کا آج بھی علاج کر رہا ہے، یہی جناب کتاب ہے جو آج بھی کیلیفورنیا میں ریسرچ کیا جا رہا ہے، جناب یہی
यही कुरान है जो आज भी अमेरिका की लाइब्रेरी में पढ़ाया जा रहा है। जनाब यही कुरान है जिसकी 1000 से ज्यादा रिसर्च की हुई कापियां आज भी कैलिफोर्निया में है, आज भी कैम्ब्रिज में है, आज भी ऑक्सफोर्ड में है, और बड़े बड़े लोग कुरान पे उस रिसर्च कर रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब जनाब महाराज जी बगल में बैठे थे, हमारे उलमा ने कहा थोड़ा सा इशारा फरमा दीजिए, ये जितना कहेंगे हम उतना ही बोलेंगे, जितना कहेंगे उतना ही बोलेंगे। बगल में महाराज जी बैठे थे, बोले यार चतुर्वेदी साहब क्या मसला है आपको? मैंने कहा कोई मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई मसला नहीं है। बोले यार तुम जिस कुरान की बात करते हो तुम समझते क्यों नहीं? इस कुरान से तो हम भी प्यार करते हैं, इस कुरान को तो हम भी पढ़ते हैं, इसको पढ़ने की तो हम भी तालीम देते हैं। मैंने कहा मैं कैसे मान लूं कि आप भी कुरान पढ़ते हैं? मैं कैसे मान लूं कि आप भी कुरान पढ़ने की बात करते हैं? मैं कैसे कह दूं आप भी कुरान की तालीम देते हैं? बोला अच्छा ये बताओ आपका कुरान पढ़ने से क्या होता है? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे कुरान को पढ़ता है अगर उसका सीना हो तो कुरान की बरकत से मुस्तफा का मदीना बन जाता है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुरान वो कुरान है, अगर कुरान पढ़ा जाए दिल के अंदर कुफ्र हो तो कुफ्र की दीवारें टूट जाती हैं और टूटा हुआ दिल मुस्तफा की बारगाह से जोड़ दिया जाता है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुरान वो कुरान है, अगर बीमार हो दिल से वो पढ़े तो कुरान की बरकत से अल्लाह उसे शिफा अता फरमाता है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुरान वो कुरान है कि अगर कोई साइंटिस्ट जो दुनिया का पढ़ा लिखा साइंटिस्ट हो, नाम उसका जहांगीर होम्यो भाभा हो, और वो परमाणु के अणु पे रिसर्च करना चाहता हो और उसे अणु का नुस्खा जमीन पे न मिलता हो, लेकिन जब हमारे कुरान की आयत वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिहा जब कुरान की इस आयत को पढ़े तो वो कह दे जमीन पर सबसे बड़ी अगर साइंस को पढ़ने वाली कोई किताब है तो वो मुस्तफा पे नाजिल करता किताब है जिसे कुरान कहा जाता है। मैंने कहा जनाब हमारी किताब तो वो किताब है कि यही वो किताब है, अगर इसको सुनीता विलियम अंतरिक्ष में पढ़े तो उसे अंतरिक्ष में वायु का पता चल जाए। मैंने कहा जनाब यही किताब वो किताब है कि इस किताब को अगर आइंस्टाइन कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में पढ़े तो उसे जमीन के अंदर बायो गैस का पता चल जाए। मैंने कहा हमारे कुरान के बेशुमार फायदे हैं, इसी कुरान को पढ़ने से बीमारियां दूर होती हैं, इसी कुरान को पढ़ने से दिल का जंग दूर होता है, इसी कुरान को पढ़ने से दिल के अंदर नूर पैदा होता है, इसी कुरान को पढ़ने से दिल के अंदर सुकून पैदा होता है। पंडित जी मुस्कुराने लगे, महाराज जी मुस्कुराने लगे। मैंने कहा बाबा मुस्कुराते क्यों हैं? धीरे से मेरे कान में बोले यार जितनी सारी तुम बातें बता रहे हो मैंने भी तो किताब में लिखा है कि कुरान पढ़ने से गंदा दिल साफ हो जाता है, बेनूर दिल में नूर पैदा हो जाता है और टूटा हुआ दिल मुस्तफा की बारगाह से जोड़ दिया जाता है। सुभान अल्लाह, बढ़ाए दो साउंड में आवाज बढ़ाए दो, सुभान अल्लाह, साउंड में आवाज बढ़ाए दो। मैं जरा सा थका हुआ हूँ, थोड़ा सा रहम कर दो मुझ पे। अगर दुआ कर दिया सिर्फ मुरादाबाद नहीं पूरे 5 जिलों में लेके घूमते रहोगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माइक, इसमें सिर्फ आवाज दे दो, कुछ तो रहम करो, जरा मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा आप भी कुरान कहते हैं और आप भी कहते हैं कुरान पढ़ने से यही फायदा होता है। बोले जी जनाब कुरान पढ़ने से फायदा होता है, अगर हमारे मुकद्दस उलमा इजाजत दे नकले कुफ्र न बाशत, मुझे उनकी किताब पढ़ना या पढ़ाना मकसद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा और आज भी पूरी दुनिया के पढ़े लिखों का ये मुत्तहिदा और मुत्तफिका अकीदा है कि पूरी दुनिया की हिदायत के लिए कुरान काफी है, पूरी दुनिया की हिदायत के लिए कुरान काफी है। हमें अपने मिंबर से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप ही बताओ अगर कोई उंगली करे, अगर कोई बात करे तो फिर तो कहना पड़ेगा ना कि जनाब आप हम पे बात करने के बजाय दिल को ठंडा कीजिए, इत्मीनान से आंख का गूगल उतारिए, चश्मा उतार के जरा सा अपनी किताब एक बार पढ़ लीजिए और उसी किताब से पढ़ लीजिए कि जनाब हम तो कुरान का जबर जेर पेश हटाना चाहते हैं, फतहा जम्मा कसरा हटाना चाहते हैं, कुरान की 26 आयतें हटाना चाहते हैं, कुरान की 7 आयतों को हटाना चाहते हैं। अभी मैं आऊंगा, जरा आप कहते हैं जरा अपने घर की तलाशी ले लीजिए, पढ़ लीजिए। वो कहते हैं क्या पढ़ लीजिए? मैंने कहा महाराज जी आप क्या कहते हैं? तो महाराज जी कहते हैं सुनो हमने कुरान के बारे में कहा है। हमने कहा क्या कहा है? वो कहते हैं किताब उठाओ। मैंने कहा कौन सी किताब उठाऊं? ऋग्वेद भी है, यजुर्वेद भी है, अथर्ववेद भी है, सामवेद भी है, एंगीडी की, जी की, शी की भी है, भगवत गीता भी है, भगवत पुराण भी है, रामचरितमानस भी है, वाल्मीकि रामायण। बोले ना 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 सिर्फ 450 साल पहले जाओ। मैंने कहा जी चला गया। बोले जनकपुर चलो। मैंने कहा जी जनकपुर चला गया। मैंने कहा ये जनकपुर कहाँ है? बोले ये राम का ससुराल है, सीता का नैहर है। मैंने कहा जी चला गया। मैंने कहा फिर क्या करूं? बोले एक किताब उठाओ। मैंने कहा कौन सी किताब? बोले किताब उठाओ जिसका नाम अंतिम संदेश था है। मैंने